Hello friends, welcome all to our English class. How are you? Hope you all are safe, right? I am sure you have learned 2 lessons of Unit 4 English Reader. Which are those lessons? The first was helping hands. What did you learn from this class? Yes, you have learned kindness, love, helping others. And the second class was the story about a statue. The statue of Happy Prince. What did you learn from this class? Types of statues. The statue of Happy Prince and features of the statue of Happy Prince. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂയുടെ പ്രത്യേകതകൾ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? യെസ്, ഗോൾഡ്. കണ്ണുകളോ? ഐസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? യെസ്, സാഫിയർ അല്ലേ, ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകളുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൾപ്പിടി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? സോഡ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? യെസ്, റൂബി. ഹാസ് എവരി വൺ ഡിഡ് യുവർ ഹോംവർക്ക്? Everyone submitted your teacher? എന്തായിരുന്നു ആ ഹോംവർക്ക്? യെസ്, ദ വർക്ക് ഈസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നവനീത് ടീച്ചർക്ക് ആ വർക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? പ്ലീസ് ലിസൺ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, എല്ലാവരും നവനീതിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടില്ലേ? നവനീതിനൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണ്ടേ? വെരി ഗുഡ് നവനീത്, വെൽ ഡൺ. ഓക്കെ, ഡു യു ഹിയർ സ്റ്റോറീസ്? Do you like stories? Yes, I am sure all would love to listen stories. What type of story do you like most? Yes, very good. There are many stories. Stories of animals, birds, cartoon stories and magical story, etc. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലേൺ എ ന്യൂ സ്റ്റോറി. ദ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ബേർഡ്, ദ ലിറ്റിൽ swallow. Here I can show you some pictures of the bird swallow. Listen carefully. The swallows are found around the world on all continents. Swallows are excellent flyers. Swallows ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. സോലോ ബേഡ്സ് എന്താണെന്നറിയാമോ? സോലോ ബേഡ്സ് ആണ് മീവൽ പക്ഷികൾ അഥവാ തൂക്കണം കുരുവികൾ അല്ലേ? ഇവ ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. ഒരു ദേശത്തു നിന്നും കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സാലോ ബേഡിനെ കണ്ടില്ലേ? പല നിറത്തിലുള്ള സാലോ ബേഡ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടന്നാലോ? ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 113. പ്ലീസ് റീഡ് സൈലൻ്റ്ലി ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ദ ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. വെരി ഗുഡ്. ഷാൽ ഐ റീഡ് ഇറ്റ്? The little swallow. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. Where shall I stay? He asked himself
Then he saw the statue on the tall column. "I will stay there," he cried. He alighted just between the feet of the happy prince. "I have a golden bedroom," he said. When he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. "What a curious thing," he cried. "There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. And yet it is raining." Then another drop fell. "I must look for another place," he said, and was about to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, "Ah, ah, the little swallow." One night there flew over the city a little swallow. ഒരു രാത്രി ചെറിയ ഒരു swallow bird നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു. His friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. അടുത്തു വരുന്ന ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന വിൻ്ററിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് swallow birdൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പറന്നുപോയി. "Where shall I stay?" he asked himself. ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കും? അവൻ സ്വയം ചോദിച്ചു. Then he saw the statue on the tall column. അപ്പോൾ അവൻ ഉയരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു കണ്ടു. "I will stay there," he cried. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും." He alighted just between the feet of the happy prince. അവൻ സന്തോഷവാനായ രാജകുമാരൻ്റെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പറന്ന് വന്നിറങ്ങി. "I have a golden bedroom," he said. എന്താണ് swallow bird പറഞ്ഞത്? തനിക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബെഡ്റൂമാണ് കിട്ടിയത്. When he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. അവൻ അവൻ്റെ ചിറകിനടിയിൽ തല വെച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ തുള്ളി വെള്ളം അവൻ്റെ ദേഹത്ത് വീണു. "What a curious thing," he cried. എന്തൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യമാണിത്, അവൻ കരഞ്ഞു. "There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. And yet it is raining." ആകാശത്ത് ഒരു മേഘം പോലുമില്ല, നക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യക്തവും തിളക്കമുള്ളതുമാണ്, എന്നിട്ടും മഴ പെയ്യുന്നു. Then another drop fell. അപ്പോൾ മറ്റൊരു തുള്ളി കൂടി വീണു. "I must look for another place," he said, and was about to fly away. അപ്പോഴെന്താണ് swallow bird പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് swallow bird പറന്നു പോവാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, "Ah, ah." പക്ഷേ അവൻ ചിറകുകൾ വിടർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ തുള്ളി അവൻ്റെ മേൽ വന്നു വീണു. അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "Ah." Friends, did everyone like this story? Do you understand this? Okay, then shall I ask some questions? പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാണ് പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത്? Yes, I have seen birds making nest on the branches of tree. എവിടെയാണ് പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത്? അതെ, മരത്തിലെ ശാഖകളിലാണ് പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ. Then next question, where was the swallow going? എവിടേക്കാണ് swallow പോകാനിരുന്നത്? Yes, swallow was going to Egypt. Okay.
Why did the swallow decide to stay between the feet of the statue? എന്തുകൊണ്ടാണ് swallow തീരുമാനിച്ചത് ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂവിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? The swallow decided to stay between the feet of the happy prince because it was a fine position with plenty of fresh air and considered his resting place as a golden bedroom. എന്താണ് കാരണം പറയുന്നത്? ധാരാളം ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ബേർഡിന് തോന്നി അല്ലേ? കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? സാലോ വിചാരിച്ചു തൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്, തൻ്റെ താമസ സ്ഥലം ഒരു ഗോൾഡൻ ബെഡ്റൂം ആണെന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഡിഡ് എവറി വൺ അണ്ടർലൈൻ ന്യൂ വേർഡ്സ്? എല്ലാവരും ന്യൂ വേർഡ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയോ? ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, ന്യൂ വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെടാം. സ്വാലോ. സ്വാലോ മീൻസ് തൂക്കണം കുരുവി അഥവാ മീവൽ പക്ഷികൾ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്രോച്ചിങ്. അപ്രോച്ചിങ് സമീപിക്കൽ. ടു കം നിയർ. ദെൻ അലൈറ്റഡ്. അലൈറ്റഡ് മീൻസ് ടു ലാൻഡ്, പറന്നു വന്നിറങ്ങുക. ഓക്കെ. ക്യൂരിയസ്. ക്യൂരിയസ് കൗതുകകരമായ. ബ്രൈറ്റ്. ബ്രൈറ്റ് മീൻസ് തെളിച്ചമാർന്ന, പ്രകാശപൂരിതം. ഫ്ലൈ എവേ. ഫ്ലൈ എവേ എന്താണ്? പറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോവുക അല്ലേ? സ്വാലോ ബേർഡിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ വീണപ്പോൾ, വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീണപ്പോൾ സ്വാലോ ബേർഡ് പറന്നു പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. ഓക്കെ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പാഠഭാഗമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ന്യൂ വേർഡ്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ we can go for another activity. Here I shall show some pictures. Watch carefully. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ 6 ന്യൂ വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ ന്യൂ വേർഡ്സായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കിയേ. വാച്ച്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ? യെസ്, ഒരു ട്രെയിന് വരുന്നത് അല്ലേ? ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മാൻ്റെ രൂപം കണ്ടോ? ട്രെയിന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അതിന് താഴെ ടീച്ചർ ആ പിക്ചറായിട്ട് കണക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂ വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ന്യൂ വേർഡ്? യെസ്, അപ്രോച്ചിങ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്രോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപിക്കൽ. ടു കം നിയർ. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂ വേർഡ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ സെയിം നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി വെക്കണേ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ചെയ്യാം. ഡസ് എവരിവൺ ലൈക്ക് ടു ഗിവ് കളർ? എല്ലാവർക്കും നിറം നൽകാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടർ ആരാണ്? യെസ്, സ്വാലോ അല്ലേ? നമുക്ക് സ്വാലോ ബേർഡിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് കണ്ടാലോ? ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്വാലോ ബേർഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഔട്ട്ലൈൻ പിക്ചറാണ്. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകൂ. ഓക്കെ.
this is your homework. Everybody do it and send it to your teacher. Okay children, take care. Bye.